अस्सलाम वालेकुम शानी जट वीलॉग ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ बर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ताकि जरा ना मैनू पता लगता रहे कि मैं कितने कोई गलती कर रहा, मेरी सलाह भी कर दिया करो लेकिन तहजीब के दायरे विच रह के तो मेरे वीलॉग नू आखिर तक जरूर वेख्या करो। जनाब अज कोई खबर हैगी है जिहदे ते जरा ना तफसीली गुफ्तगू करांगे। वो खबर हैगी है अनमोल पिंकी जिहड़ी कि कल अरेस्ट हुई है ना उधरों यानी कि कराची दे विच जिहड़ी फड़ी गई है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਈਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੌਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਧ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਆਕਤਾਬਾਦ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 2000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2003 ਜਾਂ 2002 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। इस धंधे के मुलविस है। जनाब लियाकताबाद उधर चली गई है तो उत्थे जाके उन्हें अपने दो सगे भरावां दे नाल जिहड़ा ना इहदी मनशियात की ट्रेनिंग लीती क्योंकि तुहानूं पता है कि दुनिया दे विच जिहड़ा ना तुसीं जे कोई अपने कोई बैंक बैलेंस बनाना, कोई वड्डियां कोठियां गड्डियां वगैरह लैणियां वो हक हलाल की कमाई तो तुहानूं इस तरह मिल नहीं सकदी। वो हराम की कमाई के नाल ही इस तरह हुंदी है। चंद लोग हैगे ने जिहड़ियां ने हक हलाल की कमाई के नाल जिहड़ा ना अपना बिल्डिंगां खड़ियां कीतियां ने लेकिन जिहड़ी ज़्यादातर लोग ने ना उन्होंने हराम की कमाई के नाल ही जिहड़े ना अपने असासे बनाए ने, ठीक है। तो वो कौन है तो असीं बहुत अच्छी तरीके जानते, मैनूं कोई जरूरत नहीं उन्होंने नाम लैण दी। तो जनाब ये तीन भैन भरा, दो भरा तो यह इकली, यह तीने जनाब उत्थे लियाकताबाद जाते हैं तो उत्थे जाके मनशियात की ट्रेनिंग लैंदे ने। मनशियात किवें बनाई दी है, किवें समगल करी दी है, की हिसाब किताब है, सारी ट्रेनिंग लैके तो जनाब ये अपने अपने जिहड़े सी ना कम्मां कारां ते चले जाते हैं, ठीक है। ये जनाब कराची दे विच रिहाइश इख्तियार कर लैंदी है तो उत्थे जनाब इहदी शादी हो जाती है एक पुलिस ऑफिसर दे नाल जिहदा नाम राणा अकरम दसिया जा रहा। तो अज वो मियाँ बीवी तो नहीं है लेकिन इन्हां दे विचों एक औलाद हैगी है, एक या दो बच्चे इन्हां दे विचों हैगे ने जिहड़े कि पिंकी दे कोल ही रहिंदे ने, अनमोल कोल ही रहिंदे ने। तो वो जिहड़े इंस्पैक्टर हैगे ने राणा अकरम साहब वो जनाब रिटायर्ड हो गए ने, काफ़ी अरसा हो गया उन्होंने रिटायर होए। तो उन्होंने बारे दसिया जा रहा कि उन्होंने हुण इस औरत के नाल कोई ताल्लुक नहीं है, तो अलहदगी हो गई है या मेरा ख्याल है तलाक तलूक हो चुकी है तो कोई ਇਹਦਾ ताल्लुक नहीं है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जिन्नी देर तक ताल्लुक सी ते यानी कि ਇਹਦੀ सरपरस्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਾਣਾ अकरम साहब ਦੀ सरपरस्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। तो हुण पता नहीं इस खबर कितनी सही है लेकिन यह खबर जिहड़ियां ने आ रही ने कि राणा अकरम भी जिहड़ा ना वो भी ਇਹਦਾ एक समझ लो कि किसी किस्म का पार्टनर हैगा सी। जनाब इनू जनाब हो गए ने कि 22-23 साल हो गए ने यह धंधा कर रही है, ठीक है। अच्छा हुण तुसीं यह देखो कि तुसीं इहदी एक आडियो सुनी है, एक नहीं ਇਹਦੀਆਂ 2-3 ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, कह रही है कि रोक सको तो रोक लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। तो पिंकी एक ब्रांड बन गया जे, ठीक है। तो तुसी जरा ना कोई मनशियात वगैरह चाहिए तो मैं दसो, बड़ा आला क्वालिटी का माल आया तो वह जरा ना मेरे को पिया होया तो तुसी ले लो। तो जनाब इस तरह की यानी कि बेहुदा गल्लां कर रही है।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨ ਤੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬੀ ਆਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ IB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਮਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸ ਆਇਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਈਡਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਬਗੈਰ ਹੱਥਕਰੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਰਚਾ में ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਓ ਜੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚਾਮ ਇਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਰਹਮੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਆਲਾ ਪੂਰ ਹਾਰਿਕ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ 2 ਵੱਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਰਿਆਲ ਤਾਰਪੂਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਆਲ ਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੀ 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਰਜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ CCTV ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਸ਼ੇਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਲੌਗ ਐਸੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ख़त्म करना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।